Today you on the relation, that relation will till to the end of your life. And once it's break, it's very, very, difficult to make again. But the money, today I don't have any money. Tomorrow I can earn the money. The money is not made by the God. Money is made by like some king, some people. But you and me, your soul and my soul, all of the creature's soul is made by the Baba, Shiva. Money is a tool. It's like a needs, Baba. It's like a tool. It's for me, it's needs. It's needs to survive my life. अगोर क्रिया गर्ने मान्छे हैन अगोर सम्प्रदायको बाबाहरुसँग दीक्षाहरु ज्ञानहरु लिएको पगलानन्द बाबा म त अब भोलि बिहान 4 बजे म मर्छु भनेर आफ्नो मृत्यु घोषणा गरेर निर्वाण प्राप्त गर्नुभयो। यहाँ अर्को बाबा हुनुहुन्थ्यो डाक्टर त्यागीनाथ अगोरी डाक्टर साहब, उहाँ 121 वर्षमा बित्नु भयो हैन। उहाँ अगोरीहरु तल, उहाँले 1 नम्बर चितामा चाहिँ पुरा पूजा पाठहरु गर्नुहुन्छ हैन। मलाई चाहिँ 2 नम्बर चिता दिनुभएको बाबाले हैन। 2 नम्बर चिता भनेको यस्तो पावरफुल चिता छ कि पशुनाथको 2 नम्बर चिता हैन। त्यहाँ त पुरा रेखी बानेर बस्नुपर्छ, न त लट अफ स्पिरिट्स कम्स टु यु टु डिस्टर्ब है। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ तन्त्र यन्त्र मन्त्र सन्त्रहरुको सबको साधना गर्नुपर्ने हुन्छ। अगोरमा चाहिँ त्यो हुन्छ। जब तपाई परफेक्ट हुनुहुन्छ तन्त्र मन्त्र यन्त्रको मुद्राको साधनाबाट, त्यसपछि भूतहरुले ओ माई सरदार माई गुरुजी भनेर सल्युट हान्छन्, बुझ्नु हैन। अब त्यसको लागि त इट्स टेक लङ टाइम टु स्टडी अबाउट तन्त्र मन्त्र यन्त्र माइक्रोस्कोपिक पावर, नट ओन्ली 1 डे 2 डे आज भोलि मात्रै हैन। इट्स टेक लाइक मेनी इयर्स, इट्स टेक लाइक मोर देन 12-15 years. पशुपतिनाथ भनेको चाहिँ खास कस्तो भने पशु, मेरो पशुपतिनाथको स्लोगन के छ भने शिव हो हैन। जहाँ जहाँ जीव त्यहाँ त्यहाँ शिव. Wherever the creatures there is Lord Shiv. Even not for me, him, monkeys, dog, cow, bull, whatever हैन। म त शिव सोच्छु। अनि पशुपतिनाथ भनेको चाहिँ अब यो पशु भनेको चाहिँ अब जनावर भयो नि त, इंग्लिशमा चाहिँ एनिमल भन्छ। नाथ भनेको चाहिँ लाइक प्रोटेक्टर। पशु means animal, pati means like your protector one, like the preserver one, like the Vishnu, and then Nath means like your master, masters for the destruction and for the recreation. So that this Pashupatinath is also known as the kingdom of animal god. So here you will see a lot of animal. I know यो भगवानको पशुपतिनाथ भनेको एउटा राजधानी अरे के जनावरको। And Shiva have a lot of name, like more than 1008 name. 1008 वटा नाम मध्ये सबभन्दा उत्कृष्ट नाम, one of the main supreme name of Lord Shiva is Sri Pashupatinath. So according to the Hindu religion, if you are real Hindu, then once time in your life you have to visit this temple, Pashupatinath. Some, like it's like important, like Muslim have important Mecca, Saudi Arabia. This is like a Mecca for the Hindu people. Yeah. So inside the temple we have an idol of Shiva Lingam, like 1 meter tall, with a sharp black stone, and with the face and the 4 direction and one face on the sky. It's good, that called the sun. And the 4 direction have a different 4 faces. And these 4 faces have different 4 type of name and different 4 type of meaning. One face for creation, another face for protection, another face for destruction, and another one face for recreation. So Hinduism and Buddhism, we believe into rebirth, recreation, and reincarnation. Like we, you people, rebirth, Baba, me, other sadhu men. So it's a reincarnation. So rebirth and reincarnation. Reincarnation takes only the holy men, sadhu, यो जस्तो पुरुषहरु हुन्छन्, योग्य पुरुषहरु, त्यागी मान्छेहरु, त्यागी पुरुषहरु हैन, ठुलठुलै द स्पिरिचुअल होली मेनहरु त्यो हुन्छ के। अब तपाईहरुमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ तपाईहरु चाहिँ अब मृत्यु पछि चाहिँ अब आफ्नो कर्म अनुसारको चाहिँ स्वर्ग नरक भन्छ नि हैन, मृत्यु अनुसार। तर हाम्रो मृत्यु भयो भने चाहिँ फ्रम वेयर वी कम वी रिच देयर हैन। I come from Mount Kailas, you also come from Mount Kailas, you know. So when I will be back to the Mount Kailas. You know, the rebirth, my rebirth के पनि हुन्न. When I die, no, I am no cremation. Either they tied my body with the stone and put under water, Jal Samadhi, and either the land Samadhi. You know, the meditation is style like this, you know. Samadhi is like this, and this one teka is here, and like this, they put in the earth down. And they put the mud, sugar, salt, and after 1 year, समाधि जहाँ समाधि छ साधु सन्त बाबाहरुको, अनि 1 वर्षपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब उसको चेलाहरु भक्तहरुले चाहिँ मन्दिर जस्तो सानो शिवलिङ्गहरु बनाइदिन्छ। अनि त्यो मन्दिरमा चाहिँ अब त्यहाँ माथि छ हाम्रो थुप्रै मन्दिर छ त्यस्तो बाबाहरुको हैन, सिद्ध बाबा जस्तो पगलानन्द बाबा, भोलागिरी बाबा, बनखण्डी बाबा, टाइगर बाबा, 00 ओम बाबा, अनि त्यहाँबाट त्यसपछि चुनचुन भैरव बाबा, धेरै बाबाहरुको समाधि छ। अनि त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ स्पेशली गुरु पूर्णिमा हुन्छ नि, गुरु पूर्णिमामा चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँ गएर पूजा पाठहरु गर्ने, यताउति गर्ने हुन्छ।
अब हाम्रो धर्ममा चाहिँ के छ दुईटा बाटो छ, एउटा वैदिक छ एउटा तान्त्रिक छ। तान्त्रिक भनेको तम भयो, तम। म चाहिँ वैदिकमा छैन, म तान्त्रिक वेमा छु। दुईटामा धेरै फरक छ। वैदिक वे भनेको उहाँहरूको चाहिँ अब पूजापाठ अक्रम बक्रम जे दाएँ होम हमादी अक्रमहरू जे हुन्छ दिउँसै नै हुन्छ, दिउँसै गर्नुहुन्छ होइन। अब अरूको दिउँसो भनेको चाहिँ मेरो नाइट हो होइन, अरूको नाइट भनेको चाहिँ मेरो गुड मर्निङ हो। फेरि हाम्रो अगोरको त्यो पोजिटिभ भनेको। र अगोरले चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, तपाईँलाई चाहिँ गाली गर्छ होइन, कराउँछ के फोर कुराले गाली गर्ला। बाबालाई कस्तो कस्तो कुराहरूले गाली गर्नुहुन्थ्यो, ठुल्ठुलो बनवारीलाल मित्तल जस्तो उद्योगपतिहरू आउँथ्यो हाम्रो बाबाकोमा। अनि के हुँदो रहेछ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाली गरेको भने चाहिँ द्याट इज द ब्लेसिङ, अगुरीहरूको ब्लेसिङ। गालीमा हुन्छ, चिम्टामा हुन्छ। त्यत्रो वर्ष सेवा गरेँ यार, एक दिन गाली गरेन, एक दिन चिम्टाले हानेन पग्लानन्द बाबाले मलाई। के वाट हि सेड टु मी, नो रिसर्ट बाबा हेभी अलवेज, हजुर बाबा तिमी मेरो मान्छे होइन, यस बाबा हामी मेरो मान्छे। फेरि अगेन आफ्टर 5 मिनट बिस, हजुर महाराज आदेश तिमी मेरो मान्छे होइन। अलवेज सेम 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 सेम। आई वान्ट टु टेक वान स्ल्याप यार बाबाजी, आई वान्ट चेन्ज माई लाइफ, गिभ मी वान चिम्टा। हि नेभर, तिमी मेरो भानी छैन, लाइक दिस। जसले चिम्टा खाए, जसले थप्पड खाए आज करोडपति भएको छन् बाबाको आशीर्वादले। एउटा विकास दाई र विकास दाई त फिल्म बनाउँदा होइन दुःख, लास्टै दुःख भएर नै एउटा फिल्म पनि चलेन कि। त्यसपछि कहाँबाट थाहा भएर बाबाकोमा आयो, ल 90 करोड कमाएका तेरा ब्ल्याङ भनेर। अनि त्यहाँबाट त्यो फिल्म बनायो नाइ नबन्नु ल भन्ने। नाइ नबन्नु ल भनेको बाबाको आशीर्वादले बनेको। अनि छक्का पञ्चा पनि बाबाको आशीर्वादले आउँथे। तर दिपाश्री निरौला, दीपक राजगिरी बाबाकोमा भेट्न आउँछ बाबाको आशीर्वादले। त्यो छक्का पञ्चा र नाइ नभन्नु ललाई चाहिँ एकदम खतरनाकै आशीर्वाद पुरो। अब हामी त्यहाँ बसेको सेवा गरेको, न कहिले थप्पड खाइयो न कहिले चिम्टाले हान्यो, हान्नु भन्दा नि नहान्ने भने त्यस्तो के। अब के भन्ने, अब तिमी पशुपति भन्ने नाम मलाई उसले राखिदिएको बाबाले। मेरो नाम त बिस पौडेल हो होइन, पशुपति भनेर चाहिँ उसले राखिदिएको। त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ अब सबै चिज घर परिवार सब त्यागेर बसेँ मान्छे। 22 वर्ष भयो होइन, सबै छ मेरो फ्यामिलीहरू सब छ। मैले बिहा गरेको छैन, अविवाहित हो होइन। दाजुभाइहरू छ, बुहारी भाइ भतिजाहरू, बुवा मामाहरू सब हुनुहुन्छ होइन। अब पहिला त अब यस्तो गरेको भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति राम्रो पनि मान्नुहुन्थेन। अब अहिले बुझ्दै बुझ्दै जानुभयो होइन, अहिले चाहिँ केही पनि भन्नु न। घर 14 वर्षमा त म घर गएको, राम वनवास बस्छु नि 14 वर्ष। त्यसै 14 वर्ष चाहिँ म यहाँ पशुपति बास भएको 14 वर्षपछि म घर गएको कि। घरै नचिनिरह्यो भने त्यस्तो डेभलप भइसक्यो भने हो भने। मेरो घर चाहिँ त नवलपरासी पारी नारायणघाट गैँडाको पुल पारी। मेरो उमेर 40 वर्ष भयो। यो दारी चाहिँ मैले सेतो बनाएको होइन, कपाल चाहिँ कालो छ होइन। अनि अलिअलि बिचमा सेतो सेतो यता यता सेतो सेतो निक्ल्यो कि। त्यसो चाहिँ भैयाकोमा गएर ढिक 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 सेतो अनि यस्तो के बनाएको होइन। अनि कपाल चाहिँ कालो होइन। अब यो पनि अब बिस्तारै जुन दिन राजा दरबारमा छिर्छ त्यो दिन मैले बल्लदारी काट्छु कि। जुन दिन राजाले दरबार छोड्यो त्यो दिन मैले आफ्नो घर परिवार व्यवहार सब छोडेर स्ट्रेट पशुपतिमा आएँ। र त्यो दिनदेखि आजसम्म कन्टिन्यू आएँ एट पशुपतिनाथ। म यहाँ आउने जाने गरेको त 22 वर्ष भयो। 17 इयर्स राजाले दरबार छोडेको दिन मेरो अपार्टमेन्ट थियो, म अपार्टमेन्टमा बस्थेँ ज्ञानेश्वरमा। सब प्याक्स, भाइलाई फोन गरेर बोलाएर सब सामान प्याक्स एन्ड लिभ हियर च्यान्टिङ मेडिटेसन ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अलवेज, नो फाइटिङ। जुलुस सुलुस नारा सारा लाएर जाने, गाडी फुटाल्ने, आगो लगाइदिने, संरचनाहरू बिगार्ने त्यस्तो काम चाहिँ प्रभु मलाई गर्न आउँदैन। म त अब स्पिरिचुअल पावर हुन्छ नि भगवानको शक्ति जप्ने हो। यो देशमा शान्त होस्, यो देश राम्रो होस्, सबै नेपालीहरूलाई निरोगी बनाऊ, कोरोना कसैलाई नलागोस्। सबै नेपालीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा जतिहरू छन् सबै मेरो आफ्नो परिवार हो होइन। हामी नेपाली भनेको एकदम उच्च छौँ, किनभने हाम्रो सगरमाथा टोपी भनेको नि हाम्रो सगरमाथा हो होइन। हामी सगरमाथाको देश, संसारमा सबैभन्दा अल्को सगरमाथाको देश होइन। राजा रानी भएको देश, बुद्ध भगवान जन्मिनु भएको देश, कस्तो राम्रो देश। अहिले हेर्नुहोस् त के भयो यो देशको हालत। नेपालमा रोग रहेछ, देख्नु भएको छ कि विकृति भयो। पहिला कस्तो थियो भने नाउ वी डोन्ट हेभ एनी गार्जियन्स के। घरमा एउटा गार्जियन्स अभिभावक भएन भने अभिभावक बिनाको कस्तो हुन्छ त्यो चिल्ड्रेन, कसरी ग्रो अप हुन्छ। इज ग्रो अप लाइक अ स्ट्रिट बोय, आइदर सी ग्रो अप लाइक ए स्ट्रिट गर्ल होइन। लाइक आवर अहिलेको नै हामी त्यस्तै भयो कि। किनभने अब किङ भनेको चाहिँ हाम्रो किङ क्विन भनेको चाहिँ उहाँहरू हाम्रो गार्जियन्स के बुवा आमा होइन। र अनि अब यो मन्त्रीहरू दायाँ बायाँहरू जति जति छन् नि यिनीहरूमा चाहिँ आफ्नो बात के नातावाद कृपावाद हुन्छ कि होइन। राजा भनेको सम्पूर्ण जनताको साझा, जति मलाई माया गर्छ तपाईँलाई पनि त्यति नै माया गर्छ, उसलाई पनि त्यति नै माया गर्छ त्यो। राजाको टाइममा के थियो भने एउटा डिसिप्लिन थियो, एउटा रुल रेगुलेसन थियो, डिसिप्लिन थियो, सिस्टम थियो, हरेक चिज थियो। तब अहिले गणतन्त्र भयो, सब चिज फ्री स्टेसन फ्री जे गरे नि भयो, तँलाई जे भने नि भयो होइन। त घोडालाई लगाम खोलेर उ गरे जस्तो भयो। नेपालमा सुहाउँदैन यस्तो गणतन्त्र षडतन्त्र चाहिँ नेपालमा चाहिँ सुहाउँदैन हेर्नुहोस् मैले भनेको।
अनि गणतन्त्रले नि तपाईँलाई चाहिँ फ्रिडम बनाइदियो, तपाईँको ह्युमन राइट्स पनि आयो, एनिमल राइट्स पनि आयो, सब आयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि आज यो देशको स्थिति यस्तो भयो, मान्छेले आफ्नो कला संस्कृति परम्परा रीतिरिवाज सब बिर्से मासियो होइन। अब देश कुन दिन भाँसिन्छ अनि थाहा हुन्छ। फेरि हान्छ झड्का हेरेर राख्नु न, मिठो झड्का हान्दैछ अब एउटा होइन, छिट्टै हान्दैछ झड्का, बी केयरफुल होइन सुन्नु न, झड्का हान्दैछ बी केयरफुल है। फेरि भैँचालोको एउटा खतरनाक झड्का आउँदैछ होइन, अस्ति नै आए जस्तै, एकदम बी केयरफुल भएर बस्नु होइन। त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, भाइब आउँछ कि म गुफामा ध्यान गर्दाखेरि होइन, ध्यानमै हुन्छ ज्ञानको ज्योति। म गुफामा पुरा डार्क छ, अँध्यारो छ, केही पनि छैन, पराल बिछाएको छु, त्यसमाथि एउटा सानो म्याट्रेस बिछाएको छु, पुरा अर्ग्यानिक तातो हुन्छ परालले होइन। मजाले ध्यान गर्छु कि, ध्यानमा नै आउँछ कि ज्ञानको ज्योति। द नलेज अफ द लाइट्स कम एट द मेडिटेसन है, मेरो विचारमा चाहिँ। अब के आउँछ होइन त मैले टिपेर राख्छु, जे आउँछ त्यो कुराहरू चाहिँ मैले एक्सेप्ट गर्छु, लेख्छु, मन परेको कुराहरू, मन नपरेको कुराहरू चाहिँ इग्नोर गर्छु, राम्रो गर्छु भन्ने कोसिस गर्छु होइन। मान्छेबाट, हामीबाट, सबैबाट कहिले कहिले काम बिग्रिया हुन्छ, गलत हुन्छ होइन। इभन कम्प्युटर पनि कहिले कहिले गलत हुन्छ, इभन मेसिन पनि कहिले कहिले गलत हुन्छ होइन, सबै होइन। त्यस्तो आफ्नो अब गलत गरेर पनि आफ्नो गल्तीलाई चाहिँ स्वीकार्नु क्षमता भएको व्यक्ति हुन्छ नि, द्याट्स गुड। किनभने गल्ती गरेर नै हामीले सिक्ने हो नि त। गल्ती गरेपछि हामीले राम्रो कुराहरू सिक्यो, ओहो अब त यस्तो गर्नु हुँदो रहेछ है, यो गरेर चाहिँ यस्तो भयो भन्ने कुरोहरू चाहिँ हुन्छ कि। जहाँ संसारमा बस्नुभएको सम्पूर्ण नेपाली, संसारमा जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ नेपालमा बस्नुभएको छ, कहाँ बस्नुभएको छ सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाहिँ म यो के कुरा गरेर राख्न चाहन्छु भने, देश एकदम बिग्रियो, हाम्रो परम्परा रीतिरिवाज सबै मासियो, देश खतमै हुन लागिसक्यो। अब यता चाइना छ, यता इन्डिया छ, कुन बैरीको आँखा लाग्ने हो। अब एकचोटि सबै नेपालीहरू चाहिँ आएर चाहिँ हाम्रो अभिभावक राजा रानीलाई चाहिँ लिएर आएर चाहिँ नारायणी दरबारमा राखौँ होइन। जुन राजतन्त्र पहिला थियो त्यो राजतन्त्र चाहिँ हामीले एक्सेप्ट पनि गर्नु मिल्दैन। र जुन महेन्द्र पदको राजतन्त्र छ, जुन महेन्द्र सरकारको पालाको राजतन्त्र छ, महेन्द्र पदको राजतन्त्र, त्यो चाहिँ हामी सबै नेपालीको लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै नेपालीहरू चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा, नेपालको झन्डा भनेको राजाको झन्डा हो होइन। सबै राष्ट्रिय झन्डा बोकेर चाहिँ ल हाम्रो सबै धर्म संस्कृति विनाश भयो, सब चिज मासियो। अब सबैजना एकचोटि एकजुट भएर चाहिँ फेरि जोगाउँ, बचाउँ होइन। त्यही भन्न चाहन्छु। एकदम नेपाल आमा दुःखी हुनुभएको छ, बिरामी हुनुभएको छ। त्यो कारण हामीले गर्दाखेरि यस्तै कर्महरू गर्दै गयो भने कुन दिन नमिठो फेरि भैँचालो आउँछ, कहिले अब पहिरो आउँछ, बाढी आउँछ, के आउँछ कि। प्रकृति आमा भनेको नेपाल आमा हो। एकदम गाह्रो भइरहेछ आमालाई होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ माया गरौँ र आफ्नो देशलाई सधैँ माया गरौँ, आफ्नो कला परम्परा संस्कृति कहिले पनि नभुलौँ, नेपाली हुनुमा गर्व गरौँ। सगरमाथाको देश होइन, पशुपतिनाथको देश, राजा रानीको देश, द प्याराडाइज अफ द नेचर होइन। नेचरको त यो प्याराडाइज नै हो, प्रकृतिको इज लाइक अ क्विन नेपाल भनेको। राजाले अस्ति नै भने नि, मैले यस्तो डाइलेक्ट खैरेहरूलाई पनि भन्थेँ कि काम गर्दाखेरि पहिला, होल्डिङ द गोल्डन प्लेट अन your hand and begging with the people, sir, madam, I'm not having the food from last 3 days, I'm very very hungry, my kids are also hungry, please give me some money. Oh, and the people, tourists, they say, they are educated, oh how crazy guy this is, huh? He having the golden plate on his hand and begging with me that he's not having the food from last 2-3 days and his kids also hungry. Was crazy. Yeah, one of the tourists, he said, I'm guiding from last 22 years, no brother. I was starting my guidance from the Hyatt Regency. I work at the Hyatt. Then after I work at the radio station, 95.2 Kalika FM at Chitwan. That time is Sangarkal time. And after when all of the things, सबै कुरो मिल्यो होइन, मिलिसकेपछि चाहिँ फेरि यतै ब्याक भयो।